ఇంకా ఎర్రర్ కరెక్షన్స్లో మీరు ఇప్పుడు తెలియజేస్తారు ఆర్టికల్స్ ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ టెన్సెస్ తెలియజేస్తారు ఇంకా ఎలాంటి ఎర్రర్ కరెక్షన్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? So as I have already told you, she drives a car. That can also be taken as subject verb agreement. Akkada oka person unnaru. She ante singular person. So akkada verb manam teeskunde singular verb anamata. Alage ippudu if I take that statement in a different form. For example, Sheila and Ravi dash drive a car. Okay, Sheila and Ravi dash drive a car. అక్కడ షీలా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కదా, రవి కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగులరే కదా, సో అక్కడ డ్రైవ్స్ కదా ఆన్సర్ అలా అనుకోకూడదు. అక్కడ అగైన్ షీలా అండ్ రవి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, బట్ దెర్ ఆర్ టూ నౌన్స్, దెర్ ఆర్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ఓవర్ దెర్, టూ పర్సన్స్. సో వెన్ దెర్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ ఓవర్ దెర్ అక్కడ ఆన్సర్ డ్రైవ్స్ రాదు, ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది షీలా అండ్ రవి డ్రైవ్ అ కార్ అట్లా అనమాట. సో అది సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్. సో మీ సబ్జెక్ట్తో పాటు మీ వర్బ్ అగ్రి అవ్వాలి, దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ అని అంటామండి. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రూల్స్. యాక్చువల్లీ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే వన్ షుడ్ లవ్ హిస్ కంట్రీ అని ఒక స్టేట్మెంట్ వస్తుంది మీకు. వన్ షుడ్ లవ్ హిస్ కంట్రీ. వెన్ ఎవర్ ఎనీ స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్స్ విత్ వన్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండెఫినిట్ ప్రొనౌన్. వన్ ఉన్నప్పుడు రూల్, గ్రామర్ రూల్ ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ దిస్ వన్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి హిజ్ ఆర్ హర్స్. సో వన్ షుడ్ లవ్ వన్స్ కంట్రీ. It is O-N-E-S. Again, a participant might make a mistake in the spelling. It is not O-N-C-E. It should be O-N-E-S. So spelling errors valla kuda mano akkada mark lose ayye chances unnayannamata. So whenever you have a statement that start with one, it should have once. That is subject verb agreement. For example, you have everybody, everyone, nobody, no one. For example, if I give you everybody should attend dash classes. Everybody should attend dash classes. You should not say their classes because everybody ante chaala mandi ala anukuntam. Ala kaadu, everybody unnappudu you should use his or her. So everybody should attend his or her classes. Basically we take masculine gender anamata. So everybody should attend his classes atla. So ivi konni rules. So adi oka there are so many rules anamata. You have to study. Then for example ఇంకొక స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే the manager along with his members attend a party అని అన్నాం. Is it a correct or a wrong statement? The manager along with his team members or along with his office members attend a party. Attend again the manager along with his team members ante plural, so attend correct kada అని అనిపిస్తుంది. But when you have this connective like the manager along with, when you have this along with, appudu verb should be singular. So the manager along with his team members attends the party, అక్కడ s యూస్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న రూల్స్ మీరు చదువుకుంటే it becomes easy for you to grab the opportunity. ఓకే, మరి జనరల్ ఇంగ్లీష్లో ఓన్లీ ఎర్రర్ కరెక్షన్స్ గురించి ఇప్పటివరకు మాట్లాడుకున్నాం. ఇంకా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది? Sometimes they even ask you, phrase substitution అని అంటారు. Actually what is a phrase? In any sentence you will have a clause and a phrase. For example, if I take clause, my dad loves music. Okay, it's a clause. It has a subject, it has a verb. My dad is a subject and loves music. Loves is a verb. So it acts as an independent statement, as an independent sentence. So adi clause అని అంటాం. Okay, so clauses లో కూడా different types ఉంటాయి. Because my father loves music. అది because my father loves music అని అన్నప్పుడు that is not a complete statement. అక్కడ complete అవ్వదు, ఆ statement end అవ్వదు. So you have to add something. Because my father loves music, I bought a CD for him. I bought a CD for him. So appudu sentence complete avutundi. So because my father loves music is a dependent clause, whereas I bought a CD for him is an independent clause. Adi clause. If we take a phrase is also a group of words, but అందులో నౌన్ ఉండొచ్చు, ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి, బట్ ఆ నౌన్కి సంబంధించి వర్బ్ ఉండదు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కూల్ వెట్ ఆఫ్టర్నూన్ అని అన్నాం. a cool wet afternoon annam. Afternoon is a noun over there, but adi oka complete sense ivadannamata, adi oka phrase. So ala meeku phrase substitution అని అన్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అడగచ్చు అంటే I am requesting you
to post the letter. Substitute the phrase I am requesting you. So they underline I am requesting you. So what can I substitute? Very simply, that is phrase substitution. Instead of using so many groups of words, I can say please post the letter for me. That is called phrase substitution. Okay. Right? For example, in addition to. In addition to ante, I give you a small example. She is a teacher. In addition to that, she is also a dancer. So instead of using in addition to, I can use besides. I can simply say besides being a teacher, she is a dancer, right? Atla. So these are called phrase substitutions anamata. So you can also have questions on phrase substitutions. మాధవి గారు, ఇంకా జనరల్ ఇంగ్లీష్లో ఇంకా ఎలాంటి గ్రామర్ అడిగేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అలాగే వొకాబ్స్ విషయంలో మీరు ఎలా ప్రిపరేషన్ చేయాలి అంటారు? If we consider vocabulary, like you have antonyms, synonyms, homonyms. For example, homonyms తీసుకున్నాం అనుకోండి, మీకు antonyms, synonyms మీకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద synonym? Synonym is మీకు రిలవెంట్ మీనింగ్ వచ్చే వర్డ్ ఏదన్నా ఉంటే మీరు దాన్ని ఆన్సర్ చేయాలి. అంటే ఇట్ డజంట్ ఆల్వేస్ మీరు కాంటెక్చువల్ బేస్డ్ మీనింగ్ తీసుకోవాలంటే కష్టం, ఎందుకంటే దేర్ మే నాట్ బి ఎనీ ప్యాసేజ్ ఓవర్ దేర్. దాని మీద బేస్ చేసుకొని మీరు కొన్ని synonyms, antonyms you have to you have to read, you have to go through the dictionary and you have to by heart some synonyms and antonyms. Right? అలాగే ఇప్పుడు హోమోనిమ్స్ అంటే దీస్ ఆర్ లైక్ కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ టేక్ వన్ వర్డ్ కాల్డ్ బ్యాంక్. హీ వెంట్ టు ద బ్యాంక్ టు డిపాజిట్ సమ్ మనీ. అక్కడ కాంటెక్స్ట్ మీకు చాలా ఈజీగా ఉంది, రైట్? సో హీ వెంట్ టు ద బ్యాంక్ అంటే అక్కడ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాంక్. బ్యాంక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ ప్లేస్ వేర్ యూ డిపాజిట్ మనీ, right? Otherwise, if I give you a statement, he went to a bank to take fresh air. You don't go to a bank wherein you take fresh air. So what is the meaning of that word bank? So akkada context తీసుకుంటే ఆ వర్డ్ మీనింగ్ మారిపోతుంది. అక్కడ బ్యాంక్ అంటే ఇట్ ఈస్ రివర్ బ్యాంక్. ఓకే, అట్లా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆ కాంటెక్స్ట్ బేస్డ్ చేసుకొని అసలు మీనింగ్. బ్యాంక్ దో ద స్పెల్లింగ్ ఇస్ ద సేమ్, ద ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇస్ ద సేమ్, బట్ మీనింగ్ హ్యాస్ changed, right? Otherwise, I can also give you one more statement. I bank on you. I bank on you ante it is not a bank or it is not a river bank, right? I bank on you ante I depend on you. So itlaga confusing ga untayi. Meeku homonyms ala adugtaru. For example, inkokati nenu తీసుకుంటే son. I have two sons. Okay, akkada I have two sons. Akkada spelling SONS అని ఇచ్చారు అనుకోండి. Is it right or wrong? It is a right statement, but in fact if they give you SUNS, I have two sons, SUNS, akkada actual meaning, the whole meaning has changed. SUN here refers to something that is unique, right? Son ante it's a unique, it only is, one. SUN it is a unique one, it is a unique object, whereas SON ante మీ పిల్ల, మీ బాబు, అట్లా అని. సో అట్లా వీక్ అనండి, ఆర్ అదర్ వీక్, WEEK ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, WEAK ఒక వర్డ్ ఉంటుంది. అగైన్ ద మీనింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. వీక్ అంటే ఒకటేమో చాలా టైర్డ్గా ఉన్నట్టు, వీక్ అంటే ఒక వారం అట్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ టేక్ వన్ స్టేట్మెంట్, ఐ ఈట్ మీట్ ఎవ్రీ సండే. మీట్, ఇఫ్ ఐ టేక్ ద స్పెల్లింగ్ యాజ్ MEAT, అక్కడ మీట్ అంటే కలవడం. ఐ ఈట్ మీట్ ఎవ్రీ సండే, అక్కడ ఒకటి ఇచ్చి ఫైండ్ ద ఎర్రర్. ఏమి ఎర్రర్ లేదు అంటే అది తప్పు అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ వాట్ షుడ్ బి ద స్పెల్లింగ్ ఓవర్ దర్? MEAT. MEAT అంటే సంథింగ్ దట్ యు ఈట్, వెరస్ MEET అంటే వేర్ యూ మీట్ పీపుల్, కలవడం అనమాట. అట్లా మీనింగ్ కూడా మారుతుంటుంది. ఈ హోమోనిమ్స్ కానీ, హోమోగ్రాఫ్స్ కానీ, హోమోఫౌండ్స్ కానీ తీసుకుంటే అనమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దిస్, యూ ఆల్సో హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్. ఒక్కొక్కసారి మీకు రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కాంపనెంట్స్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ అంటే అగైన్ దే గివ్ అ ప్యాసేజ్, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఎయిదర్ స్కిమ్ ఆర్ స్కాన్. స్కిమ్మింగ్ అంటే ఇట్ ఇస్ నాట్ నథింగ్ బట్ క్విక్లీ give a glance to it and identify, understand the passage. Scan ante koncham detail ga velli questions, like for example in which year koncham concentrate cheyali, okasari detailed questions adugtaru. So reading comprehension questions kuda adugtaru. So you have to develop the skills of reading. So otherwise also, as I have told you, paragraph writing. Paragraph writing lo they give you a topic, they ask you to write a paragraph. So meeru ante in all these examinations, what is the main focus, focal point,
మనం చేసే జాబ్ వేరేగా ఉండొచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ క్యాపబిలిటీ టు స్పీక్, టు రైట్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్, రైట్? సో పారాగ్రాఫ్ రైటింగ్లో ఎట్లా మీరు లాజికల్గా రాస్తున్నారు లేదా, కొహరెన్స్ ఉందా, ఆర్డర్ ఉందా లేదా, సో పాయింట్స్ని ప్రిసైజ్గా కవర్ చేస్తున్నారా లేదా. అట్లాగే యూ హ్యావ్ ప్రెసీ రైటింగ్ అంటే దే గివ్ యూ అ లెంత్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 word పారాగ్రాఫ్ ఉంది, దాన్ని యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ ప్రిసైజ్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ బ్రీఫ్ అనమాట. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ 1/3. సో మీరు ఆ 100 words ఉన్న ప్యాసేజ్ని యూ షుడ్ మేక్ ఇట్ 30-35 words. సో మీరు విత్ ఇన్ లిమిటెడ్ టైమ్ హౌ బెటర్ యూ కెన్ రైట్ ద ప్యాసేజ్ వితౌట్ లూజింగ్ ఇట్స్ మీనింగ్. సో ఇట్లాంటివి కూడా టెస్ట్ చేస్తారనమాట. ఓకే అండి, ఇక జనరల్ ఇంగ్లీష్లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే మీరు స్టూడెంట్స్కి ఏం టిప్స్ ఇస్తారు? Coming to the tips, as I have already told you, 50 questions ఉన్నప్పుడు you have only 30 minutes with you, right? ఈ 30 minutesలో మీకు క్వశ్చన్స్ ఒకసారి యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ పేపర్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఓకే, యూ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్, ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ పేపర్. సో జస్ట్ క్విక్లీ స్కిమ్, ఆ తర్వాత యూ స్టార్ట్ ఆన్సరింగ్. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వెన్ యూ స్టక్ అప్, ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాలేదు, సో యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆన్ ఇట్, మన దగ్గర టైం లేదు. So what you are supposed to do, don't worry about that question at all. You go to the other questions, skip that question, right? చేస్తూ ఉంటే మీరు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు క్వశ్చన్ స్కిప్ చేస్తారో ఆటోమేటికలీ అన్కాన్షియస్లీ మీకు తెలియకుండానే యూ ఆల్సో థింక్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్ దట్ యూ హ్యావెంట్ ఆన్సర్డ్. సో ముందు అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేసేసండి, మీకు ఈజీగా అనిపించింది. ఆ తర్వాత ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్ గెట్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ ఆన్సరింగ్. ఇక అసలు మీకు ఆన్సర్ రావట్లేదు అంటే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో నెగటివ్ మార్కింగ్, సో ఏ ఆన్సర్ పెట్టినా నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు కాబట్టి యూ కెన్ పుట్ ఎనీథింగ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ నెగటివ్ మార్కింగ్ దెన్ యూ షుడ్ బి వెరీ కాషియస్. యూ షుడ్ నాట్ డూ ఇంకీ పింకీ పాంకీ టైప్. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ యాక్యురేట్ ఆన్సర్ అనమాట. డు నాట్ వేస్ట్ టైం, వెరీ క్యాలిక్యులేటెడ్గా మీరు టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, ఒకసారి ఫిలప్ ద బ్లాంక్స్ ఉంటాయి, ఇలా రైటింగ్ కూడా టెస్ట్ చేస్తారనమాట. మాధవి గారు, మీ వాల్యుబుల్ టైం స్పెండ్ చేసి మరి జనరల్ ఇంగ్లీష్లో మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే ప్రిపరేషన్ విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి, మరి చాలా మంచి టిప్స్, వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నమస్తే. చూసారు కదా, మరి ఈరోజు మన గైడ్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో 25% మార్క్స్ స్కోర్ చేయగల జనరల్ ఇంగ్లీష్లో మరి ప్రిపరేషన్ విధానం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఎలాంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలి, గ్రామర్ ఏ విధంగా చేయాలి, ఇలాంటి వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ గీతం యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ క్యాంపస్ నుంచి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ మాధవి గారు మరి మంచి సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చారు కదా. ఇది ఇవాల్టి గైడ్. రేపటి గైడ్లో మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్తే.